بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bersyukur pada Allah SWT dapat lagi kita bertemu pada malam ini dalam siri Ihya Ramadan at Qiyamul Lail pada malam ke-26 Ramadan. Masya Allah, diam tak diam kita dah berhadapan ataupun melepasi fasa penghujung Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan nak melabuhkan tirai kita. Mudah-mudahan dalam sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan yang mentarbiah, bulan mentarbiah jiwa kita ini, dapatlah kita insya-Allah sikit sebanyak menghayati maksud dan makna yang sebenar. Dalam erti kehidupan ni bersandarkan kepada kefahaman yang benar insya-Allah. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih kepada yang dah bersiaran. Ya, kita bersiaran malam hanya Jumaat, Sabtu dan Ahad. Mungkin menjadi satu, ya, biasa kita bersiaran setiap malam. Cuma sekarang kita pilih waktu saja sebab kita ada jadual-jadual lain dan kita cuba untuk mengisi juga masa. Dan itulah dia, kalau misal kata kebiasaan itu tidak dijadikan satu rutin ataupun satu ketetapan, maka ia akan menjadi perkara yang akan dihilangkan, dilupakan. Sebab itu kita penting dalam hidup ini mesti ada rutin kita. Kita mesti ada dia panggil apa? Disiplin. Disiplin dalam kita meletakkan satu rutin harian kita, termasuklah kita dalam rutin menuntut ilmu. Supaya kita begini. Kita sekarang berhadapan dengan satu kehidupan yang mesti berada pada setiap masa pada landasan yang benar. Jadi kalau kita tiada rutin yang berterusan, maka akan berlakunya dia panggil kegelinciran. Orang kata apa, Ustaz, kadang-kadang saya ini bagaimana Ustaz? Saya nak sentiasa fokus istiqamah ni. Maka kalau nak istiqamah, kena ada dipanggil ketetapan. Ketetapan yang mesti kita letakkan sebagai rutin. Itu panggil rutin. Bila kita ada rutin, maka barulah datangnya istiqamah. Kalau tak ada rutin, bagaimana kita nak istiqamah? Sebab tu kita tidak boleh. Sebab tu kalau kita lihat dalam konsep ibadat khusus, dia tak ada istilah beramal kok suka kita nak beramal bila. Kalau ibadah khusus, contoh macam solat. Solat itu tiang agama, imanuddin. Bila solat tu tiang agama, maka dia bukannya suka-suka kita nak solat time bila. Dia ada waktu dia. Dan paling afdal itulah as-solat fi waqtiha. Solat pada waktunya. Yang ini awal waktu. Kalau kita boleh rutinkan diri kita untuk berada pada awal waktu, maka barulah diberikan istiqamah untuk menjaganya. Jadi bayangkan kalau kita hari ini tidak ada satu ketetapan di dalam kita melaksanakan ibadah, maka bagaimana kita nak mendapatkan istiqamah? Terutamanya ketetapan untuk hati kita ini berada dalam keadaan yang tetap. Itu mesti berada dalam, kalau kita rujuk dalam doa bagi Nabi SAW, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Dua. Kalau kita nak hati kita tak berbolak-balik. Hati kita ni tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kita dah 26 hari kita berada Ramadan.
Ramadan ni benar-benar menumpukan, mengkhususkan kepada mentarbiah hati. Kalau kita lihat, hati kita ni seringkali terdedah dengan dunia. Rutin harian kita ni celik-celik mata je dah tengok dunia dah sebenarnya. Celik mata dia dah dunia dah. Sehinggalah timbulnya penyakit-penyakit hati sebab kita ada rutin harian dengan dunia. Tu hati kita terpaksa berhadapan dengan dunia setiap masa. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kalau tidak kita letakkan kembali rutin perbahasan hati ini kepada rutin yang sebenarnya, yakni membincangkan tentang din wal ta'ati, din, agama dan ketaatan, maka hati kita ini akan berpaling daripada kebenaran, malah dia akan pergi kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau kita lihat din wal ta'ati. Kalau kita nak hati kita yang tetap, isu kita sekarang ni adalah nak menetapkan hati. Itu isu paling besar. Berubah, nak orang berubah. Ada orang dia nak berubah, nampak berubah dia. Cantik pemakaian dia, dah berubah, dia pakai cantik, nampak dengan suami pun nampak macam okey. Tapi adakah dia boleh tetap berubah? Kita tak nak dalam perjalanan kita berubah, bila tiba-tiba ada satu, dua perkara isu, kita mula berubah juga. Rebah kita balik. Sebab kalau kita lihat, dalam konteks kita, itu sebab tu kena ada tarbiyah, ada pembimbing. Apatah lagi kalau kita lihat, tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Betapa, saya nak tulis ni. Allahumma salli. Saya bagi contoh. Pada malam ni kita nak tentu tentang muhasabah hati kita ni, bagaimana prestasi dia. Kita nak buat muhasabah hati kita ni. Hati atau qalb, jiwa. Adakah tetap atau berbolak-balik? Baik. Dalam hidup ini, bila sebut berubah, tuan-tuan, nak berubah itu bermula dengan hati. Sepatutnya berubah dengan hati. Sebut saja berubah. Di sinilah masuknya kesedaran. Maka kesedaran masuk dalam hati, maka datanglah perubahan. Okey. Mencari kesedaran itu pelbagai ada panggil apa? Kaedah atau jalan. Ada orang kesedarannya dengan ujian yang menimpa, ujian sakit, ujian susah. Ujian senang dia leka, Allah bagi susah dia sedar. Ujian sihat dia leka, Allah bagi sakit dia sedar. Baik, sekarang ni saya yakin ramai orang mula dah sedar. Dia dah sedar sakit, susah, apalagi ujian-ujian yang dua lah, saya letak dua lah. Sakit ni kita boleh rangkumkan tentang sakit rumah tangga, bergaduh, cerai-berai, itu sakit lah. Susah ni kepayahan keadaan dunia daripada senang jadi susah. Saya melihat dalam konteks ujian ini, kesedaran itu akan timbul bila berlakunya dua keadaan ini. Ujian sakit, ujian susah. Sebab manusia ni bila dia sihat, dia lapang, kata Nabi SAW, dua nikmat ini manusia akan lupa. Ini adat. Kebanyakan, tak semua, kebanyakan. Mudahnya manusia lupa dengan nikmat sihat, nikmat lapang. Baik, pada waktu, kenapa orang kata tua-tua ni mudah nak berubah? Sebab kesihatan mula berkurang. Sebab tu orang tua-tua, minta maaf cakap ya, minta maaf saya guna perkataan tu, orang tua-tua ni atau berumur, dia kesihatan mula berkurang. Tapi kalau dia tidak berubah, maknanya teruk benar tu. Teruk benar. Sebab apa? Dah kesihatan dah berkurang. Masih nak tunjuk dabik dada, masih tunjuk hebat lagi. Tak boleh. Itu kesombongan sebenarnya.
Mungkin dulu dia menabik dada, dia sombong yang amat. Dia sihat, dia rupa cantik, orang sanjung dia, orang julang dia. Sebab itu saya bagi tahu. Sihat dan lapang ini bila dia nisbah pada dunia, sebab tu Nabi cukup takut tentang dunia ni. Sebab manusia ni dia lupa bila dunia menguasai diri dia. Dia sihat dengan dunia, dia lapang dengan dunia. Bukan dia sihat dengan taat, dia lapang itu dengan amal. Tak, dia sihat dengan harta, dia sihat dengan dunia, dia makan dia jamu-jamu ke, produk-produk kecantikan ke, gebu-gebas dia panggil. Oh, hebat. Dia jadi hebat, dia jadi tarikan, bila jadi tarikan, dia lupa. Lapang tu dia dengan usaha dia senang, dia ada duit, dia boleh buat apa saja. Jadi dia lupa. Tapi bila tiba tahap kesihatan berkurang, sepatutnya dia ada sedar. Dia sedar itu mula dia nak mengorak langkah untuk berubah. Bila sedar, berubah. Tapi belum tetap lagi ya. Sebab tu saya tak heran, orang dia nak berubah, dia belum tetap. Sebab dia baru sedar. Dan lagi pula orang yang dah sedar, dia nak berubah tapi masih ada dunia. Fulus masih ada, rupa masih ada, duit masih ada, senang masih ada. Ini hati-hati, laki perempuan sama, anak perempuan, hati-hati perempuan. Saya perhati, orang perempuan ni, saya cakap terang, dia ada sihat lapang ni pada diri dia, dan dia tak guna diri dia untuk agama, dia akan jadi orang yang susah nak tetap dalam perubahan. Dia nak berubah. Tapi dia susah nak tetap. Kejap, kadang-kadang, dia nampak macam okey, setahun dua dah okey, tahun ketiga, terbabas balik. Perangai datang, perangai lama datang, perangai cemburu datang, perangai teruk dia datang. Sebab apa? Sebab dia dah ada kebiasaan rutin dunia dia, tuan-tuan. Hati-hati orang yang dah ada rutin dunia. Ni orang lelaki, orang perempuan sama 2 ke 5. Kalau anda dah ada rutin dunia ni tuan-tuan, sihat. Saya cerita buat rutin sekejap. Rutin ni, dia sihat. Dia isi dengan apa? Dunia. Muda, cari duit. RM. Nana pula ada perhatian. Dia. Rutin dia lapang je. Dia ada masa lapang je, RM. Duit. Ada masa lapang je, apa boleh buat duit? Asal masa lapang je, apa bisnes masuk? Ini rutin dia. Berapa lama rutin ni dia lalui? Saya nak bagi tahu. Sekiranya dia mengalami rutin ini berbelas tahun, ambil masa lah. Dia mesti bermula dari awal lagi lah. Saya ambil kira lah 10 ke 20 tahun. Dia dah ada rutin sihat dunia, lapang duit. Asal sihat dia, dunia. Pergi jalan-jalan, pergi ini, pergi, panggil apa, grooming. Dia nak pula yang ada bisnes, yang ada penampilan, dia nak jaga dia punya kedudukan dia. Dia mesti kena tampil sihat. Tampil sihat, dia kena jaga dia punya penampilan dia. Jadi masa dia banyak habis untuk menjaga penampilan diri dia, tuan-tuan. Hati-hati ya. Ni saya cakap terang ni. Tak ada nak simpan-simpan ni. Sebab apa? Kita nak beritahu kenapa orang susah nak tetap dalam berubah. Bukan susah nak berubah, tuan-tuan. Berubah ni insya-Allah boleh. Tapi nak tetap dalam berubah, itu yang susah. Sebab tu ada guru yang boleh membimbing dan memimpin dan tengok perangai ni. Sama dia. Nak pula, kita kena berhati-hati orang yang ada track record rutin dunia. Saya cukup orang kata apa? Faham sangat lah. Orang yang ada rutin dunia, dia nak berubah ni tuan. Kita kena tengok dulu. Dia sebab dia bukan senang dia nak berubah dengan tetap. Perangai lama ada. Dia bawa. Dia bayangkan, baru 20 tahun. Berubah baru 7 tahun. Contoh. Anda ingat apa? Anda nak tetap? Belum. Sebab dia berubah tak total lagi. Sebab dia masih ada sihat lagi. Lapang masih ada. Nampak? Sebab itu ramai orang, dia tak boleh nak sustain dalam perubahan dia. Sebab, tengoklah rutin dia banyak kat mana. Sebab tu kena tengok betul-betul. Sebab tu kena ada guru yang benar-benar membimbing. Baik. Jadi maknanya, bila kata sihat dan lapang ini digunakan untuk rutin dunia. Jadi maknanya, dia mula sedar bila
rutin dia itu terganggu. Sihat, sakit, lapang, sempit. Dia mula sempit. Bila sakit, sempit. Sakit ni dia ujilah. Ada orang dia uji sakit, ada orang dia uji sempit. Sempit, sakit ni kesihatan, sempit, kesusahan. Kesihatan, kesusahan. Ada orang dia sempit. Sempit ni mulalah dia tak kena itu, tak kena. Dia mula konflik rumah tangga apa. Dia orang macam ni, dia mula nak cari, dia nak mula cari kesedaran. Dan dia mula nak pergi pada fasa kedua, perubahan. Ya, dia akan pergi perubahan. Tetapi isunya di sini, bila dia tak ada rutin yang mengubah daripada kebiasaan dia, dia masih berada pada corak pemikiran yang sama, perbuatan yang sama, perangai yang sama, perubahan dia itu temporary. Dia akan balik kepada perangai asal dia. Ini tak mustahil, tuan-tuan. Sebab tu kita tak heran orang boleh berpatah balik. Tak heran. Sebab dia tak ada rutin. Dia masih sama. Orang masih nak sanjung dia, orang masih nak puja-puji dia. Masih sama. Cemburu tetap cemburu, dengki tetap dengki. Perangai sama. Nak pula dah berusaha, dah tua-tua. Pun bawa perangai yang sama. Dia bawa perangai yang sama. Ya Allah. Ini yang menyebabkan ramai orang terkandas dalam perubahan ini. Dia tak cukup dengan tangisan-tangisan yang membawa kepada provokasi, emosi. Tetapi dia tidak bangunkan dengan rutin dia. Ini dipanggil disiplin. Disiplin untuk mengubah kembali corak pemikiran, corak kehidupan dia. Ini kena ada pimpinan. Pimpinan dan bimbingan. Sebab untuk tetap, sebab lepas perubahan, dia kena ada ketetapan. Dia kena ada ketetapan. Sebab itu kalau kita tengok Ramadan, tuan-tuan, 30 hari contoh, atau 29 hari, dia ada dua kaedah pengiraan. Kita ditrain rutin tak makan. Nampak tak? Allah buat tak makan, tak minum. Standard dah sama. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum. Benda tu berterusan, tuan-tuan. Nak menetapkan kita punya schedule, kita kena ubah. Allahumma salli. Tengok, ada soalan tak? Normalkah kita ada rasa hilang minat berniaga sebab malu untuk berjumpa dengan orang dan lebih selesa di rumah? Dia ni, bila kata dah ikut pengajian hilang minat ni, anda kena faham satu perkara. Jangan salah faham tentang pengajian yang mana bila mengaji dah tak minat. Okay. Dia sebenarnya yang pertama salah fahamnya gini. Adakah sebab mengaji ni kita mula tak minat niaga? Soalnya bukan tak minat. Anda ni kena niaga ke dari awal? Itu soalan dia. Soalan dia, pertanyaan dia balik. Bukan aku dah tak minat nak niaga. Jangan macam tu. Persoalan tu jangan timbulkan macam tu. Persoalannya, kamu ni kena meniaga ke? Ni orang perempuan. Ni orang saya nak cakap tu terang. Ni malam ni asyik terang. Yalah kita dah nak terang dah. Dan 26 Ramadan dah. Takkan kita nak cakap benda yang masih sama-sama. Umur 18 tahun. 22 tahun. Start bila pegang duit ni? Kenapa pegang duit? Bila pegang duit sampai bila? Anda pegang duit sepatutnya keharusan memegang duit untuk agama. Perempuan pegang duit untuk agama, tolong agama. Bukan tolong diri nak keluar daripada kesusahan. Ada setengah perempuan, dia nak pegang duit, dia tak nak diri dia susah. Bukan nak tolong agama. Sebab tu kebanyakan pegang duit, beli benda-benda yang berhias-hias, berlebih-lebihan, sehingga membuatkan hati keras. Jadi sombong, jadi bongkak, jadi pandang orang sinis, jadi cemburu, jadi dengki. Ini penyakit-penyakit orang perempuan yang pegang duit. Orang lelaki pun sama 2 kali 5. Tak mahu cakap. Orang lelaki biar ada bini itu pegang duit. Dia tak tahu benda-benda ni akan merosakkan nanti. Nabi cukup takut, cukup marah. Nabi dah warning dah. Selepas peninggalanku. Nabi kata apa? Aku tidak
perkara yang paling aku takuti itu wanita. Ingatkan wanita yang mana? Wanita yang pegang harta. Hati-hati. Bukan wanita soleha. Wanita soleha tak perlu ditakuti. Wanita soleha ni wanita yang merahmati, dirahmati. Ni wanita-wanita yang pegang harta ni. Minta maaf cakap. Ni dalam Ramadan ni saya kena tekan untuk harta ni. Anda perlu ke pegang duit? Dari awal ni memang dididik kena pegang duit ke? Patutnya pegang harta tolong agama. Tapi kebanyakan sebab tak nak hidup susah, tak nak mewarisi kesusahan mak bapak. Saya tak nak mewarisi kesusahan mak bapak. Tengok mak ayah menangis-nangis. Oh, kena struggle, kena meniaga. Lepas tu kahwin, kena teruskan legasi meniaga. Dengan alasan nak tolong suami. Di mana pembangunan agama? Agama mana agama? Ini yang berlaku. Dah lama sangat pegang harta. Sampai hati jadi keras. Orang perempuan patut sifat lembut. Tapi jadi sombong, jadi keras, jadi orang tak mau dengar cakap. Cemburu sana, cemburu sini. Dengki sana, dengki sini. Orang lelaki terdiam, tak boleh jawab apa. Ini satu kesilapan yang perlu diperbetulkan. Bukan kata, dah tak minat lah Ustaz, saya dah mengaji ni, dah saya tak minat. Bukan soal tak minat. Patutnya perkara itu kena sedar. Saya dah mula sedar, saya dah berubah. Ni bukan soal tak minat, tapi saya mula sedar. Ini berlaku. Nabi, kalau tanya Nabi SAW, adakah harta itu mesti ada pada wanita? Saya tak mau dengar cerita yang wanita moden yang cerita, oh kena ada zaman sekarang, perempuan kena ada gini. Itu tolak tepi. Saya cerita Nabi dulu. Adakah saranan Nabi SAW itu dengan harta pada wanita? Sebab tu mana-mana harta yang anda pegang sekarang, betulkan balik. Tolong agama. Ini sibuk nak berhias sana sini. Pergi Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Saya berhadapan, saya jumpa beberapa orang wanita yang bila pegang harta, hati keras. Jangan buat main. Orang lelaki pegang pun dah keras. Orang perempuan sama je. Sebab tu Nabi bagi warning. Harta ni jangan buat main. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Cukup berlaku konflik ini dalam hidup ni, tuan-tuan. Macam mana kita nak berubah? Masih ada rutin ketetapan dalam diri. Masih jadi mencari harta. Dengan alasan suami tak bantu. Dengan alasan suami begitu begini. Dari awal tadi. Ni, dari awal ni. Apa yang ditanam pada diri seorang wanita? Lepas tu sombong, ya amat kadang-kadang tu. Action. Ni saya cakap tu terang. Langsung tak nampak kesilapan dan kesalahan. Ini perkara yang perlu diperbetulkan. Sebab tu saya pernah keluar satu statement kan, sampai ada yang mengatakan, Ustaz, saya melancarkan perang. Sebab harta ini benda yang dia senjata. Tetapi bila salah guna, dia akan menjadi musuh kita. Hati-hati. Patutnya kita guna untuk agama. Tapi nak tolong agama bukan dengan harta. Tolong agama itu dengan menjaga suruhannya dan larangannya. Orang ramai faham, tolong agama je duit. Tolong agama je duit. Allah pemilik langit bumi lah, tuan-tuan. Allah boleh datangkan harta bila-bila masa. Jangan ingat agama perlukan harta baru hebat. Anda jangan pandang macam tu, tuan-tuan. Agama tak perlukan harta, tuan-tuan. Ingat apa? Ingat agama ni apa? Bahasa mudah. Saya guna bahasa pasar sikit lah malam ni. Ingat agama ni sengket sangat ke, tuan-tuan? Ingat agama ni cak ayam sangat. Yang perlukan menagih harta ni. Tak ada, tuan-tuan. Agama ni sifatnya mahal. Miskin dunia belum tentu tak dapat syurga. Orang yang miskin di dunia, dia boleh dapat syurga. Tapi orang miskin di akhirat sana, minta maaf, tak dapat syurga. Orang miskin kat dunia, dia boleh dapat syurga. Tapi kalau miskin ke akhirat sana, sorry, talk to my hand. Sekarang ni, apa nilai harta? Bagi tahu. Kalau harta boleh beli syurga, silakan.
Betul orang pusing. Harta boleh beli syurga Ustaz. Banyakkan sedekah. Berapa banyak kamu sedekah? Bagi tahu. Dalam banyak sedekah, tanya pula. Ikhlas tak sedekah? Berapa banyak ada hadis 3 kategori orang yang Allah kata kazabta. Pertama, syahid. Kedua, tilawatul Quran. Ketiga, infak. Termasuk. Jangan jadikan alasan nak sedekah. Nak ada harta dulu. Sedekah. Sedekah ni sebagai alasan supaya nak ada harta. Tujuan dia nak ada harta sebenarnya. Bukan nak sedekah. Bukan nak infak. Jadi nak cari alasan. Macam mana aku nak pegang duit, nak menghalalkan duit ni kan. Lainlah patutnya dia ni jadi ahlu sodakah. Dia ni memang sodakah punya orang. Jadi awas sehinggalah dia berharta. Jadi harta yang perlukan dia. Bukan dia perlukan harta untuk sedekah. Itu lain. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi nak bagi tahunya apa betul tadi. Ini rutin yang mesti kita nak nampakkan bagaimana hubungan kita tadi. Ketetapan kita ni. Hati kita ni. Adakah kita sudah berada pada tahap masuk kepada ketetapan. Hati kita ni mula dah menetapkan kepada akhirat. Ini kena ada ketetapan ni tuan-tuan. Bila nak tetap kepada akhirat, dia kena mula slow down kan kepada melihat dunia. Sebab tu dalam siam Ramadan, kemuncak kepada puasa itu adalah, dalam kata Al-Imam Ghazali Ta'ala itu, khawasul khawas. Itu hati ni tidak sibuk dengan dunia. Tak sibuk dengan perhatian. Orang perempuan yang hebat, dia tak sibuk dengan perhatian. Dan dia tak sibuk memerhatikan. Ini penangan dunia akhir zaman. Penangan Facebook, penangan harta. Harta ni, sifat dia, perhatian dan suka perhatikan. Dia cemburu-cemburu ni, ini penyakit dua ni lah. Kena-kena yang kahwin 2-3 ni, ini perangai ni. Orang perangai yang kahwin dengan orang berata ni, minta maaf. Inilah perangai dia. Orang kahwin sebab harta ni perangai dia. Pertama, dia nakkan perhatian. Kedua, dia suka perhatikan. Dia perhatikan dia. Ini sifat. Sama lelaki. Asal harta dia kahwin. Sebab tu ramai yang saya jumpa. Dia kahwin lebih, tak selesai masalah. Sebab dua ada sifat ada perangai ni. Suka nakkan perhatian, suka perhatikan. Ni. Tak berubah-ubah perangai. Sama nak mati pun sama perangai macam tu. Itu ayat dia. Sebab apa? Ni. Apa ni? Ni. Ada rutin harta ni. Ni. Sebab tu, Imam Hasan Basri cukup benci dengan harta ni. Celaka. Harta ni kecelakaan, racun. Kita suka dia. Kita benci setelah kita tak ada. Kita benci sebab kena tipu, kena cerai pun nak benci lelaki. Kena cerai pun nak benci perempuan. Tuan-tuan, terror ke? Terrornya Islam ni sebelum benci, sebelum kena cerai, kena tipu, kita dah faham dah sifat dunia ni apa. Perempuan ni penipu. Tu sebelum kena tipu kita dah kata penipu lah. Laki penipu, memanglah. Sebelum kena tipu kita tahu dah penipu. Ni dah kena tipu baru nak penipu. Dah kecewa baru nak kecewa. Saya jumpa ramai ni, pesen-pesen harta ni, saya perhati. Kan tak perhati? Ni perhati juga. Perhati kita adalah yatafakarun. Orangnya harta ni dia perhatikan. Di saat ada siapa-siapa lebih, siapa-siapa kurang. Dia tengok dia. Sebab tu saya tengok ramai yang saya jumpa ni, inbox saya setengah tu. Soal perhatian, perhatikan. Ada lagi yang kahwin. Soal kahwin ni. Ada satu tu pasangan tu. Yalah. Siapa lelaki dia pening, tak tahu nak buat apa. Isteri dia duk perhatikan. Lebih sana, lebih sini, kurang sana, kurang. Ini semua harta punya cerita. Dunia. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Adakah prestasi kita masih berada di tahap ini? Itu soalan dia. Sebab itu ketetapan ini kena keluar. Keluar daripada ketetapan yang menipu ini. Sebab
kita sedar dah. Saya tulis lagi sekali. Sedar kita nak berubah dan kita kena tetap. Maka tetap ini hanya berlaku bila ada agama dan taat. Dua ni je. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala din wa ala taati. Bila sebut agama tuan-tuan, dunia jadi rendah. Agama tidak pernah menyanjung dunia. Wallahi, tidak pernah. Siapa yang betul-betul dia terjun ataupun masuk dalam agama secara kafah, agama ni bawah. Dunia ni bawah, agama ni atas. Agama memandang dunia ni di bawah. Dia tengok dunia kat bawah. Dia bukan dunia tengok menunggak ke atas. Tak ada. Tapi ni susah nak buat bagi orang yang ada rekod harta. Dia pernah mengecapi harta dan malah dia ada kebencian. Dia pernah, banyaklah perkara-perkara ini. Ini berlaku. Sebab tu perlu diuji berkali-kali orang yang ada background harta ni. Sebab tu kadang-kadang diuji. Allah akan uji dia. Sebab belum tentu hati dia betul-betul bersih. Sebab dunia ni bersifat asid. Bersifat racun. Racun ni, dia ada kesan-kesan jangka masa panjang yang masih bersarang pada hati. Sebab tu Nabi dah warning, jangan. Harta ni fitnah. Warning dah. Tapi dari muda, duk ligan harta. Sampai ke berusia baru nak sedar. Sedar pun baru bukan sedar betul pun. Sedar sebab kecewa, sedar sebab sakit. Lepas tu nak berubah. Okeylah dia nak berubah. Tapi dia tak nak tetap. Dia masih main-main. Ini yang tak boleh. Masih nakkan perhatian, masih nak perhatikan. Inilah dia. Dia taat, ini khidmat. Agama ni, satu, dia memandang dunia itu rendah. Kedua, dia akan menjunjung syariat. Syariat itu akan dijunjung. Taat itu khidmat. Orang yang mula nak tetap, contoh khidmat, seorang isteri, dah tahu dia ni banyak perangai. Kalau betul dia nak berubah dan tetap, isteri ni dia takkan buat perangai lagi dengan suami dia. Dia takkan. Isteri. Kalau seorang suami, kalau betul dia nak taat, suami lain, dia akan pergi kepada ibu dia. Isteri jangan duk perasan. Dia takkan buat lagi ambil mudah dengan mak dia dan ayah dia. Isteri ni tak. Kalau mana-mana isteri yang masih mulut tak jaga, duk saja-saja petik isu-isu yang boleh menggugat suami, itu belum lagi berubah tetap. Dia belum nak berkhidmat. Orang khidmat ni, dia macam polis, berkhidmat untuk negara. Dia tak ada apa-apa komplain. Dia kena jadi macam Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ini isteri yang cukup setia dalam khidmat dan tidak pernah menimbulkan provokasi dan kontroversi. Tak pernah. Ini isteri. Mana-mana isteri yang baru nak belajar jadi isteri balik, yang mana yang bercerai nak kahwin balik, minta maaf cakap, saya cakap tu terang ke? Yang mana baru-baru nak belajar, tolong belajar betul-betul. Yang mana dah lama jadi isteri, jangan sampai bercerai baru nak belajar balik. Betulkan balik perangai tu. Isteri betulkan balik. Suami tolong. Betulkan balik perangai tu, tolong balik cek balik hubungan mak dengan ayah macam mana. Kita mungkin terlepas pandang, kita ambil remeh dan mudah tentang mak ayah kita. Tanpa sedar benda ni. Sebab apa? Kita duk galik dengan dunia. Galik dengan isteri tu dunia. Belajar balik. Sedangkan isteri ni tak mau belajar. Dia nak mengajar dia nak mengajar. Mengajar pandai tapi dengan cara kurang ajar. Isu saya pernah sentuh kan. Kurang ajar nak mengajar. Itu jadi kurang ajar tu. Wanita berata akan menetapkan dan sukar untuk nak berubah. Ya Tuan Ziman betul. Itu saya katakan tadi. Anda kena menerima kesan-kesan yang dilakukan, disebabkan oleh harta tadi. Memang ada perangai dia macam tu. Mau tidak mau anda kena berhadapan dengan cara tegas dan anda kena bentuk isteri anda. Sama ada bentuk atau ketuk, pilihlah yang mana. Tapi kalau nak berbentuk mesti kena ketuk.
Saya nak bagi tahu, tulang yang bengkok perumpamaan. Nabi kata kalau luruskan dia patah. Kalau dia biarkan terus dia berada dalam bengkok tadi, maka dalam keadaan silap. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Kena luruskan. Mana boleh biarkan? Kalau lurus patah. Kalau silap, kalau dibiarkan bengkok. Apa nak buat? Ketuk, bentuk. Memang dia tak boleh luruskan, tapi dia kena bentuk. Bila bentuk, dia kena ketuk. Nah, kalau baru nak ketuk, bergaduh sikit lah. Ketuk ni apa? Ini dia ada, dia panggil, saya cakap terang lah. Orang kalau sakit kencing manis, yang pertama dia akan buat, dia takkan bagi gula kat dia. Bagi juga tapi bukan dia yang pegang. Perempuan ni, kalau betul jangan bagi pegang duit. Tak boleh Ustaz. Tengok, orang perempuan. Baru saya cakap macam tu dah marah. Setengah lah bukan yang ini. Setengah orang kalau cakap jangan bagi orang duit. Oh tak boleh ini. Siapa nak bayar kereta rumah semua ni, Ustaz boleh bagi. Yang mana-mana yang kahwin lagi tu kan, dia ada previous hutang, previous rumah. Mula kata, awak mampu ke tanggung saya? Saya tanya balik, kalau macam tu, dah tu kamu adakan tu, kenapa? Patut datang selai sepinggang lah. Tapi tak. Nak bentuk ketuk. Ini dah. Biar je. Apa jadi? Tak jadi apa lah. Jadi-jadian lah. Jadi tulang yang bengkok kena diketuk untuk diluruskan. Tu saja. Nak diketuk, dia kena apa? Bakar dia. Bakar nafsu. Nafsu perempuan itu apa? Dunia. Dah kita pun bagi dia makanan, bagi duit, bagi perasaan bagi dia. Memang naik lemak lah dia. Tak mau cakap. Orang perempuan ni, anda lah sebaik-baik perhiasan, anda dah hebat dah, tapi anda jual diri anda untuk dunia. Habis nilai anda, habis. Tak mau cakap lah. Tapi orang lelaki pun setengah tu bangga dengan perempuan berdunia ni. Bangga dengan ada harta, bangga. Isteri yang berniaga, isteri ada duit, jutawan lah, apalah, bangga benar kadang-kadang tu. Tak mau cakap. Dia cakap tu terang lah. Kita tak ada masa lah. Kita semua dah petanda dah banyak dari zaman ni. Kita ada masa lah kita. Ustaz, kita orang perempuan ni kita kena apa? Dah banyak dia kenakan kita dah. Lala sekali memang kena. Tu belum lagi guna-guna lagi. Orang lelaki ha je. Dah beramal pun kurang tuan-tuan. Ni kita muhasabah. Muhasabah saya buat slot macam ni lah tuan-tuan. Kan? Nanti boleh kita pecahkan tajuk detail sikit. Jangan. Kita orang lelaki duk terbakar dengan perempuan. Itu je lah. Orang perempuan duk terbakar dengan dunia. Harta. Perhiasan. Dia tak boleh. Dia tak boleh tak ada. Dia tak boleh tak ada beriah. Tak ada. Kalau kau boleh nak kerawang lah. Kalau nak bergelik lah. Tak belajar ke dengan isi-isi baginda Nabi SAW? Tak belajar ke? Cuba tengok isi-isi baginda Nabi SAW. Nak juga tu. Mana-mana mazhab dia pakai pun tak tahulah. Ada pula tak apalah perempuan. Nak macam mana perempuan ni tuan-tuan. Orang lelaki bila dia tak boleh nak tundukkan perempuan, dia akan ditundukkan. Itu tak jadinya jadi hebat tu. Nak je beria. Perhatian. Itu rapat. Tengok perasaan ada. Semua yang attraction. Dia nak jadi focal point, center of attraction. Sebab tu orang yang ada harta ni, ada duit ke apa, susah dia nak poligami.
Sebab apa? Center of attraction. Dia je yang ada. Dia pandang lebih sikit, dapat muda sikit dia. Pandang. Ini yang berlaku ni. Ni puasa apa macam ni? Orang lelaki pula, tak apalah, macam mana dia dah penat-penat untuk kita. Belajar dengan isteri baginda Nabi SAW. Nabi SAW itu tidak memberikan perhiasan kepada isteri baginda Nabi SAW. Sebab tahu dah apa akan berlaku. Wanita lemah dengan perhiasan, Ustaz. Inilah dia. Dia ni 1 gram pun tak ada. Dia memang ada orang yang tak ada perhiasan dah. Tapi dia nakkan perhatian. Sama 2/5 juga. Sebab dia pun perhiasan. Dia memang tak pakai dah. Tapi dunia tu dia mau. Belajar dengan isteri sebagai Nabi SAW. Ni belajar dengan isteri sebagai Nabi SAW. Dia ambil yang mana? Yang kena dengan dia. Cemburu. Tu dia ambil. Dia ambil. Tengok. Isteri Nabi pun cemburu. Saya kata balik. Cemburu tu siapa yang cemburu beritahu saya? Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu umur berapa? Bagi tahu saya 9 tahun. Dalam peristiwa yang itu berlaku dalam umur ke-12 ke belasan tahun. Belasan lah. Wallahualam saya tak boleh bagi tepat. Okay. Sekarang ni yang mengajuk cemburu tu umur berapa? Bagi tahu saya. Umur 40 tahun. Kadang-kadang 50 pun ada. Ini tiru siapa ni? Ni tiru siapa ni? Aisyah radhiyallahu nak tiru Aisyah radhiyallahu. Ada harta tak? Aisyah radhiyallahu ada harta? Nak bagi tahu? Ada. Nak tiru sangat cemburu. Yang kamu cemburu tu banyak harta. Harta keliling pinggang. Ni harta. Bos sibuk kata cemburu apa? Harta keliling pinggang. Lepas tu nak ambil nama Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tak ada harta. Muda. Cemburu sehari. Ni tak cemburu, siap perli lagi. Perli, duk condemn, duk ini marah. Apa jadi? Ustaz suruh bini ikut cara Nabi. Wah Munawarah. Bila saya cakap ustaz suruh bini ikut cara Nabi, arahan daripada siapa sebenarnya? Arahan daripada siapa? Rasulullah SAW kan? Suami, dia takkan tersuruh lah macam kata suami puan ke. Kalau tak ikut, memang puan lekeh lah suami sendiri. Tak payahlah, lekeh suami sendiri lah. Orang perempuan ni, dia akan gelakkan suami sendiri. Dia tak sedar, dia akan condemnkan suami dia yang dia duduk dengan suami dia. Ini satu penghinaan yang nyata sebenarnya. Orang kalau ada condemn, dia tak payah duduk. Buat malu, buat mengambil beras, dia panggil. Kita bagilah. Lama kita tak ni. Tak start engine ni. Tuan, awak kutuk-kutuk laki sendiri. Habis tu tak payah ikut lah. Tak payah ikut Nabi lah. Abang nak suruh. Memanglah suami kamu tu mana ada kapasiti nak suruh. Tak ada credibility. Credibility ikut Nabi pun tidak. Apa dia ada? Sebab tu perangai isteri pun sama 2/5 dengan suami yang tak reti ikut Nabi. Suami tak reti ikut Nabi, isteri pun sama 2/5. Alasan suami tak ikut Nabi. Dia dua-dua antuk kepala. Sama. Senang cerita. Itu je. Itu je. Bila kata suruh bini ikut Nabi, isteri tak ikut, memanglah. Suami-suami yang suruh isteri ikut Nabi di saat dia pun tak ikut, bermaksud suami itu low class lah. Dan anda bersuamikan suami yang low class. Dan anda kalau tak boleh ikut isteri Nabi, anda pun low class sama. Sama. Patutlah tak boleh nak ikut Nabi juga. Tak boleh ikut isteri Nabi sebab bersuamikan suami yang low class. Suami pun tak boleh nak ikut Nabi, isteri padahal dah disuruh ikut Nabi, dia patah balik kat suami. Suami pun tak ikut Nabi, sama elok dah tu. Low class dua-dua. Kalau betul high class, dia dengar isteri Nabi, hey, aku nak masuk syurga ni. Aku nak jadi sebahagian daripada yang ikut isteri Nabi. Dia patah balik kat suami dia.
Sebab suami dia tak ada kapasiti. Dia tak ada kapasiti. Jadi memang elok lah tu. Suami yang menyuruh isteri ikut isteri Nabi. Suami tu tak ikut Nabi. Isteri pun bagi alasan. Abang pun tak ikut Nabi. Bermaksud isteri ni tadi tak nak ikut si Nabi kan. Sedang elok tu. Dua-dua sedang elok. Sedang elok lah keluarga macam tu. Itu je cerita dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini alasan. Bila suami bagi nasihat, suruh jadi baik. Abang pun tak baik. Bermaksud isteri tu tak nak baik kan. Bermaksud betul lah. Dia dapat pasangan yang tak baik. Sama. Jadi tak payah bising. Dia suami nasihat isteri jadi baik. Sekali isteri pun kata, abang pun tak baik. Okey, bermaksud isteri tak nak jadi baik. Betul? Bermaksud betul lah dia jumpa suami tak baik. Betul lah tu. Matching. Itu pinang dibelah dengan kapak. Sedang elok dah tu. Duduk lagi situ. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya apa? Kalau isteri berkata suami jadi takut sayang isteri lebih, takut nak tegur, ikut je rentak isteri. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Macam itulah Puan Siti Aminah. Dia jadilah ketandusan lelaki sejati. Ketandusan lelaki sejati. Taring sudah tak ada. Habis. Qawam tak ada. Bila pemimpin tak ada, habis. Habislah. Tak ada jadi apa-apalah. Sebab tu tadi, orang lelaki bila macam tu, anda kena bentuk dan ketuk. Anda sedang menjunjung dunia di atas kepala. Sebab tu takut nak tegur. Letakkan dunia kat bawah. Habis Ustaz nanti kena potong bonus, kena potong isteri saya bayar tu bayar sini. Jalan kaki pun tak apalah. Mana suami-suami yang macam tu? Tolonglah. Kalau suami isteri kata, abang saya bayar semua. Cakap kat dia, awak ambil ni balik semua. Awak nak rumah, ambil. Awak nak kereta, ambil. Tak apa, saya jalan kaki. Tolong ada maruah sikit. Itu saja. Jangan disebabkan harta, terdiam. Tak guna puasa macam tu, tuan. Jangan main-main. Dia nak kereta, kereta yang dia bayar. Lepas tu dia bising. Sebab kereta dia bayar, kita tak boleh tegur. Tolong. Ambil kunci kereta, campak ke depan muka dia. Ambil ni. Jangan rasuah. Jangan tutup kesilapan dengan kebenaran. Tak apa, jalan kaki, jalan kaki. Lelaki, awak jantan. Tu betul. Saya sekala tuan-tuan. Saya sekala kita bagi. Sebab kita nak cerita apa ni? Ketetapan. Ketetapan. Itu saja. Jadi, kita kena faham orang lelaki. Kadang-kadang orang lelaki juga yang membuka pintu kepada kelemahan, kejatuhan, kehancuran. Tak jumpa lelaki macam tu, Ustaz, sanggup jalan kaki? Ada. Ada. Cuma tak jumpa. Kalau jumpa dengan orang tu sekali lagi, tak tahan. Laki-laki macam ni, jangan cuba-cuba lah. Memang tak nampak tapi mereka ada. Jadi kebanyakannya mungkin yang tuan puan nampak yang mengada-ngada lelaki kan. Menangis, isteri bagi PS5, menangis sampai keluar mata masuk balik. Menangis, isteri belikan kereta, menangis, suami. So isteri pun banggo dan banggo. Ya Allah, inilah dia. Kita nak cerita perubahan macam mana kalau kita masih tak ada ketetapan untuk merendahkan dunia? Macam mana? Macam mana kita nak cerita tentang Allah tapi masih lagi kita melihat dunia tu hebat? Macam mana? Tak ada. Sebab itu pimai-pimai tantu. Rupa-rupanya kita tak ada ketetapan. Kita tak tetapkan perbincangan perbahasan kita. Agama, rendahkan dunia. Kita tak boleh nak tetap nak rendahkan dunia. Pum, naik balik. Naik balik. Payah Ustaz. Ada. Bila lagi? Nak taat, khidmat, isteri. Ada je hal-hal berbangkit. Isu-isu berbangkit. Kluster-kluster baru timbul. Dia tak boleh tahan. Dia nak dia perhatikan. Aku perhati dia suami ni. Ya, nampak. Macam mana nak tetap macam tu? Anda mungkin berubah. Mungkin berubah. Tetapi tidak tetap. Bila tak tetap, apa hasil perubahan? Tak ada apa lah. Perubahan jadi sia-sia lah. Ustaz, isteri kalau bagi duit kat mak ayah dia sebab mak ayah dah tak kerja, harap dari mak ayah bagaimana cara
Bagaimana kes macam ni Ustaz? Kesnya adalah bagi duit kat mak ayah yang tak kerja. Soal, adakah isteri itu satu-satunya isteri yang ada, anak dia? Kalau isteri itu anak satu-satunya dan tak ada adik-beradik lain, silakan. Tapi tetap bukan kewajipan. Tetap bukan kewajipan. Kalau nak buat, itu dipanggil kebaikan, tapi bukan kewajipan. Kalau bantai, katalah, kalau isteri itu tak ada duit. Ini bolehlah sebab isteri dah ada duit. Kalau tak bagi, teruk no isteri tu. Dia cakap tu terang. Awak dah ada duit, tak nak tolong mak ayah. Guna apa duit tu? Untuk apa? Nampak? Kalaulah sekiranya isteri tu tak ada duit, mak ayah susah, adakah isteri tu berdosa? Tak dosa, sebab tak ada kewajipan seorang isteri, anak perempuan, kena bagi mak ayah duit. Dia nak bagi suami duit pun tak ada kewajipan. Hak yang paling besar ke atas isteri itu suami. Nampak? Hak yang paling besar ke atas suami itu mak dia. Jadi, cuba renung balik. Kalau suami yang hak besar pun tak wajib bagi kat mak. Okey. Tapi Ustaz, dia dah ada duit, bagilah. Teruk sangat tak bagi. Awak dah ada duit, nak buat apa? Buat mati. Tak mati-mati pun, tak boleh buat mati duit kalau macam tu. Dah pegang, anda kena tanggungjawab lah. Isteri dah ada duit. Nasib. Anda bertanggungjawab dengan duit. Isteri. Dan suami bertanggungjawab dengan isteri yang berduit tadi. Apa maksudnya? Kalau kita suka-suka bagi isteri ada duit sehingga isteri tu jadi penyebab cinta dunia, tanggung. Jangan main-main tuan-tuan. Orang lelaki jangan main-main. Jangan, saya minta maaf. Saya bukannya satu golongan yang suka tengok perempuan pegang duit. Sebab bimbang. Lelaki ni pegang pun, pop kena cinta dunia. Perempuan pegang. Kalau setakat pegang duit, solat entah ke mana, solat rawatib pun entah ke mana, zikir pun entah ke mana, khidmat pun masih boleh berkira. Kalau setakat itu dengan suami belum lagi tahap yes man, tak payahlah. Pegang duit ni hati-hati. Sebab dia akan merosakkan diri. Hati-hati. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Baik. Jadi, kesimpulan kita pada malamnya penuh barakah ni insya-Allah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini, sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ada Puan Mai Muhammad. Macam mana nak okey Puan Mai? Ni semua jemaah yang ada dalam ni insya-Allah sama-sama doakan di pemalam terakhir ni kesihatan kepada anak pada Puan Mai kita ni insya-Allah. Masih di hospital lagi kah? Ada apa? Kanser otak berharap pada Allah SWT. Saya pernah berhadapan dengan satu kes, dia bila pergi kepada perkara-perkara yang di luar kemampuan ni, doktor sekadar usaha saja, tapi kita berharapkan miracle, keajaiban. Dan keajaiban tu datang dengan doa, dengan ibadat, dengan ketaatan. Itu teruskan. Kita sama-sama doakan insya-Allah. Moga Allah pemudahkan. Bila isteri ada duit gaji, semua suami tak ada hak nak ambil duit isteri kan Ustaz? Macam mana nak bersihkan daripada keduniaan? Macam mana nak bersihkan daripada keduniaan kalau duk biar isteri pegang duit je? Suami memang tak ada hak pegang duit isteri. Sebab apa tak ada hak? Hukumnya yang asal adalah begini. Bila nikah, mas kahwin. Mas kahwin dalam bentuk duit. Duit itu diberikan kepada isteri, maka menjadi hak isteri. Suami haram ambil satu sen pun. Sebab apa? Nak menjaga kemaslahatan isteri tadi. Tak acilah bagi duit, ambil balik. Isteri itu pun ada keperluan dia. Okey, itu sebenarnya duit isteri. Okey, cara yang sumber yang kedua duit isteri itu adalah daripada harta warisan mak ayah dia. Dah ada harta dah. Maka itu sebenarnya tak boleh ambil. Yang ketiga, hasil kerja yang bermula dengan minta izin suami. Barang perlu diingat,
walaupun tetap milik isteri. Ini kena faham betul-betul. Jangan sewenang-wenangnya seorang isteri mendabik dadanya, ini harta saya. Kena ingat, kalau 2 ke atas tu mungkin okey. Sebenarnya nak pertahankan yang kedua, yang pertama tu nafkah, mas kahwin. Suami tak boleh dah bagi ambil balik, kesian kat isteri setelah diberikan mana diperlukan untuk kegunaan diri dia. Ini yang bekerja ni, yang bekerja nak harta ni. Suami kena faham. Dia datang bukan tuntutan, dia bukan dengan kewajipan. Bila bukan dengan kewajipan, jangan salah ertikan, jangan salah kita meletakkan keutamaan. Keutamaan apa? Jangan ingat, duit isteri, ya. Tetapi kita tak ada kekuatan untuk tegur. Salah. Kita kena faham konsep authority. Authority, contoh, nak buat rumah. Buat rumah, duit klien, duit orang, duit dia, tapi yang bagi kelulusan itu adalah pihak berkuasa. Duit isteri. Tapi kena ingat, di bawah penguasaan ini maksudnya, takkanlah nak dibiarkan isteri itu sampai dia cinta dunia. Kena tegur-tegur lah. Walaupun kita tak ada hak atas duit dia. Mungkin dia akan buat hal dia, tapi kena ingatkan dia. Abang tak mau tahu duit kamu tu, tapi cukup abang melupakan tanggungjawab abang untuk mengingatkan kamu. Supaya abang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Membiarkan isteri abang menjadi cinta dunia, yang mana seorang suami tak berani nak tegur isteri dia. Hati-hati. Suami yang hebat tak hadap duit isteri. Ingat tu. Memang kita orang lelaki memang tak ada hadap pun duit isteri pun. Tu ayat dia. Awak ambil lah duit tu. Jangan tak payah guna perkataan duit isteri. Ya, ambil duit tu, tanam. Tak ada masalah. Kalau lelaki yang betul-betul ada qawam, ada Allah ni, dia tak ada hadap kepada makhluk, apatah lagi pimpinan dia. Pemimpin yang hebat, dia tak akan tunduk kepada pimpinan, apatah lagi merendahkan sehingga bergantung dengan pimpinan. Ini satu kesilapan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai sekiranya seorang isteri, dia begini, dia nak bagi sedekah, nak buat baikkan suami begini, bang, boleh tak nak belikan ni? Itu suami hebat. Jangan semua benda isteri. Tak ada. Awak ambil duit, awak pakailah, pakai diri awak, pakai sendiri lah, sudah. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kena faham tu. Suami dia ada kena kekuatan itu. Macam mana dapat kekuatan ni? Dia kena bina keyakinan dia dengan Allah SWT. Ketaatan tadi. Baik, insyaAllah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Perbincangan kita pada malam ni, muhasabah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesimpulan, kita sedar, kita berubah dan kita kena tetapkan diri dalam perubahan. Dalam perkara tadi. Okey, sekejap. Maksudnya duit gaji tu suami perlu ambil tahu juga kan. Kalau suami takkan duit usik gaji namun masih ada isteri yang sorok. Dia gini, suami pun tak payah ambil tahu lah gaji dia nak pergi beli apa ke. Suami ni kena gentleman. Tak, dia tak perlu ambil tahu pun. Dia nak tipu ke, dia nak selit bawah ke, selit tepi tu dia dengan Allah. Tapi memberi peringatan itu wajib. Jangan cakap simple. Abang tak reda atas harta kamu yang kamu gunakan sehingga kamu jadi cinta dunia. Suami kena berlepas tangan dalam bab tu. Tak perlu tahu. Saya pun tak perlu tahu. Tak perlu. Buat apa nak pening-pening kepala nak tahu duit isteri tu? Tak payah. Dia nak simpan ke, dia nak gadai ke, dia nak bagi kat siapa ke, tu dia. Harta dia jawab. Tapi isu dia sekarang ni, jangan sampai lelaki jadi dayus. Kerana apa? Takut nak tegur isteri berharta. Bukan takut nak tegur harta dia tu. Takut nak tegur perangai. Tengok perangai macam ni, takut nak tegur dia. Sebab apa? Nanti shot sana, shot sini. Kita dah ada kepentingan dengan dia. Itu sepatutnya bukan takut. Dia nak beli, lantak dia beli. Dia jawab dengan Allah. Dia nak beli, itu dia punya pasal. Dia beli Tupperware sampai 5 hari. Sila jawab dengan Allah. Dia punya duit, dia punya jawab. Kita kena bertanggungjawab atas perangai dia. Okey? Lelaki tolong ambil perhatian bab-bab itu.
Tegur, tetap tegur. Bentuk dan ketuk. Jangan ditutup mulut tu. Tak ada kita nak ambil tahu duit dia, tak pening-pening lah. Banyak benda lagi kita kena ambil tahu. Dia nak simpan, dia nak menyorok, dia nak apa, tu dia punya hak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Itu dia. Sebab tu ada, bukan kita kena ambil tahu, ada setengah tu kena ambil tahu duit isteri, tak payah, tak payah ambil tahu, tak payah ambil tahu. Lantak kat situ je. Biar. Tapi perangai dia kena tegur. Jangan takut dengan harta benda dunia ni. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu. Telajak masa kita dah. Semoga-moga Allah rahmati kita semua. Muhasabah yang kita lakukan ini benar-benar kita sungguh-sungguh, tuan-tuan. Tujuan saya cakap macam ni, kita nak sungguh-sungguh sebenarnya. Saya tak nak ada yang berselindung-berselindung lagi dalam perbahasan agama ni. Dalam perbahasan agama ni, kita tak mau ada selindung-selindung. Sebab kita nak betul-betul biar hati kita lapang dan jelas. Kita tak nak ada yang tersimpan-simpan, tersekat-sekat. Kita tak mau. Baru kita nampak jelas menuju pada Allah SWT itu, tak ada hijab, tak ada yang penghalang-penghalang lagi. Kita nak betul-betul nampak, tembus supaya benar-benar menuju pada Allah SWT. Baik. Jadi, setakat itu saja perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Allah ampunkan dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, insya-Allah. Dan Allah teruskan bantu kita untuk teruskan berada dalam ketaatan, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi. Besok kita ada satu kelas lagi, fitness kolbu, insya-Allah, dalam pukul 10 ke 10.30 macam tu. Dalam tajuk kita akan bincangkan, masih saya nak cerita bab dunia lagi. InsyaAllah kita akan tengok sudut berbeza pula macam mana kita nak kupas lagi tentang dunia ni. Baik, dan malam besok pun kita ada kelas lagi. Dan masih dalam tajuk muhasabah Ihya Ramadan Qiyamul Lail. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku luka lihaza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.